स्वागत करदी हाँ जी तुहाडा सब दा सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। असी कर रहे हैं इकनॉमिक्स MCQ पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दी किताबां चों। तां अज मैं 2 टैसट अपलोड करांगी, ठीक है। तां एक हुण कर रही हाँ, ठीक है, एक शाम नूं कर देवांगी। तां दोनों टैसट तुसीं अपनी जिम्मेवारी समझ के कर लेना, ठीक है। तां बार बार कहना भी ना पवे, अपने हिसाब नाल तुसीं सिलेबस कंप्लीट करना है। तां बाकी अपने नाल किताबां भी पढ़ते रहना है, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो ग्रुपां में शेयर करो, एक दूजे नाल समझो, डिस्कशन करो, ठीक है। और हथ ना लिखो सवालों नूं। बार बार तुसीं कहने हो PDF दिओ, मैनू PDF देने च कोई प्रॉब्लम नहीं है। किताब च तो PDF च कोई फर्क नहीं है, जिद्दां किताब च लिखिया मैं उही PDF च बना के लिखिया होया, ठीक है। तुहानूं लगदा कि एक सवाल किते होर आए, कितों नहीं होर आए। ये PDF ये जिहड़ी ये सवाल ने बुक चों ही बनाए ने, जिवें उन्हां ने परिभाषावां दित्तियां। वीडियो दा विच ये हुंदा कि थोड़ा इहदे विच डिस्कस किया गया हुंदा है, ठीक है। जदों तुसीं आप अपने हत्थी सवाल बनाउने हो, सवाल लिखदे हो, नोट्स बनाउने हो, फिर नहीं किते भी जांदा, वो भुलदा नहीं है तुहाडे दिमाग दे विचों, ठीक है। बाकी जिवें तुहानूं ठीक लगदा कर लेना। करदे आं भी प्रश्न नंबर 121, बैंक जमा किन्ने तरह की हुंदी है। बैंक जमा जिहड़ी है वो किन्ने तरह की हुंदी बई? हाँ जी, बैंक जमा 2 तरह की हुंदी है, ठीक है। किन्ने तरह की हुंदी बैंक जमा? 2 तरह की हुंदी आ। किहड़ी हुंदी है नोट करो, म्यादी जमा ते मंग जमा, ठीक है। एक जिहड़ी फिक्स म्याद हुंदी है, एक जिहड़ा असीं कदों भी कढवा सकदे, जिहड़ा असीं डेली रोज़ाना डेली यूज़ करदे हां, ठीक है। कदों भी आपां पैसे कढा सकदे। म्यादी जमा नूं आपां म्याद तो पहलां नहीं कढवा सकदे। अर्थशास्त्र के जिस भाग में सरकार की आमदन और खर्च संबंधी समस्यावां का अध्ययन किया जाता है उसनों की कहते हैं? सार्वजनिक करजे, सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक खर्च, घाटे की वित्त व्यवस्था। करैक्ट ऑप्शन है भी इसनों सार्वजनिक वित्त कहा जाता, पब्लिक फाइनैंस कहा जाता। पब्लिक फाइनैंस के अंडर की आ सरकार की जिन्नियां भी आमदन के नाल संबंधित प्रॉब्लम आ ਜਾਂ खर्च के नाल संबंधित प्रॉब्लम आ वो सारियां इत्थे सॉर्ट आउट कीतियां जांदियां, ठीक है। ये सरकारी बजट के नाल ना उलझ जाना, उत्थे इन्हां दोनों का जो लेखा जोखा वो आ। इत्थे जो इन्हां तो प्रॉब्लम्स पैदा होंदियां इन्हां नूं किद्दां सॉल्व करना वो सारा कुछ पब्लिक फाइनैंस विच देखिया जांदा, ठीक है। सरकार की आमदन का मुख्य साधन की है? कर, करजे, घट की वित्त व्यवस्था, प्रशासन। करैक्ट ऑप्शन है भी कर। टैक्स जिहड़ा है बहुत वड्डा सोर्स आ सरकार की इनकम का, ठीक है। चलो अगे, आमदन कर, उपहार कर, सम्मति कर, जायदाद कर। उदाहरण हैं, हाँ दसो भी किहड़े कर दियां 2 तरह के कर आ, पता ही है, प्रतख ते अप्रतख। ये किहड़े करां विच आ जांदे आ? ये आ जांदे प्रतख करां विच, ठीक है। इनकम टैक्स जरूर याद रखना। उपहार कर, सम्मति कर, जायदाद कर, इस प्रतख कर आ। प्रतख कर वो कर जिहदे ते लगदा है उही सीधा गवर्नमेंट नूं पे करदा है, ठीक है। चलो, विक्री कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, आयात कर, निर्यात कर। उदाहरण हैं, किस कर दियां उदाहरण हैं भी ये? अप्रतख कर, प्रतख कर। करैक्ट ऑप्शन है भी ये अप्रतख कर है, ये असिद्धे तौर पर पे किए जाते हैं, ठीक है। जिवें हुण विक्री कर आ, इहदा बोझ सारा ये लगदा दुकानदार नूं आ ते इहदा बोझ सारा गाहकां ते पैंदा है, ठीक है। विक्री कर नोट कर लेना, ठीक है। पुछया जा सकता विक्री कर, ठीक है। अप्रतख कर आ। तो अज थोड़ी आवाज़ मेरी डाउन ही होनी है, मेरी सेहत नहीं ठीक हैगी थोड़ी क, तो तुसीं प्लीज़ बस अपने प्रश्नों वाल ध्यान दिओ। अपनी सेहत का सारे जाने ख्याल रखो। पढ़न के चक्कर दे विच कई बारी आपां रोटी पानी अगे पिछे खाने आ तो उहदे नाल सेहत खराब हो जाती है। हाँ, हर सरकार अपने खर्चों को पूरा करने लई कई तरह के करजे लैंदी है। की कहंदे इनू भी? सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक करजे, घर घाटे की वित्त व्यवस्था, इनू कहंदे सार्वजनिक करजे कहंदे आ, ठीक है। सरकार जिहड़ी आ अपने खर्चों को पूरा करने लई करजे लैंदी कई प्रकार के, इन्हां नूं की कहंदे आ? पब्लिक डैप्ट कहंदे आ, ठीक है। सार्वजनिक करजे। सार्वजनिक करजे मुख्य रूप में किन्ने तरह के हुंदे आ? ये किन्ने तरह के हुंदे भी? 2 तरह के हुंदे। मुख्य रूप से गल कर रहे हैं आपां, किहड़े हुंदे आ? आंतरिक करजे ते विदेशी करजे, ठीक है। आंतरिक करजे ते विदेशी करजे, इंटरनल डैप्ट और फॉरन डैप्ट, ठीक है। ये इत्थे देख लेना। गरीबी रेखा तो हेठा जिन्ने लोग हुंदे ने उन्हां नूं की मन्निया जांदा है? गरीबी रेखा तो हेठा जिन्ने भी लोग हुंदे उन्हां नूं की मन्निया जांदा? पछड़े लोग।
ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਊਨਤਮ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ। ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਏਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ। ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਏਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੋ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ 2009-10 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ 15.9% ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ 37.7, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 15.9% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਈਅਰ 2009 to 10। ਉਹ ਦਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਰ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੋਥ ਰੇਟ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗਰੋਥ ਰੇਟ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਫੋਰਨ ਏਡਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਫੋਰਨ ਏਡਸ, ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੁਦਾਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਫੋਰਨ ਏਡਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਫੋਰਨ ਏਡਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੁਦਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫੋਰਨਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਫੋਰਨ ਏਡ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਨ ਨੇ ਜੀ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਨ ਨੇ, ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਲੋਨ ਨੇ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਲੋਨ। ਹਾਰਡ ਲੋਨ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਹਾਰਡ ਲੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅਲਪ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਠੀਕ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਲੋਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਆ,
ਇਹ ਹਾਰਡ ਲੋਨ ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੁਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੁਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੁਦਾਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ BOP। BOP ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। BOP ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ BOP ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਾਇਆ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ BOP ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, BOP ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਮੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।